नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण माने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आज वीडियो रे आमे माने तुला राशि मासिक राशिफल उपरे विस्तार भाव में आलोचना करिबा जे तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही अगस्त 2025 टी किपरि रहिछि से विषय रे जानिबा। तुला राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही अगस्त 2025 रे से विषय रे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह आपन को केउ प्रकार फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। शेष रे अशुभत्व प्रदान करुथुवा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य वीडियो रे शेष रे आमे जानिबा। एहा सहित आपण मानकर जदि तुला राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु सप्तम राशि होची तुला राशि। तो बंधु माने एही अगस्त मास आरंभ रे आपन को कुंडली रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिछि से विषय रे सर्वप्रथम आमे जानिबा। राहु आपणकर पंचम भाव में विराजमान अछंती, शनि आपणकर षष्ठ भाव में विराजमान अछंती, गुरु एवं शुक्र आपणकर नवम भाव में विराजमान अछंती, बुध एवं सूर्य आपणकर दशम भाव में विराजमान अछंती, केतु आपणकर एकादश भाव में विराजमान अछंती, मंगल आपणकर द्वादश भाव में विराजमान अछंती। तो बंधु माने सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही अगस्त 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। तो आपणकर प्रथम भावर अधिपति होउचंती शुक्र। तो शुक्र आपणक कुंडलीर नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में विराजमान अछंती। तो 21 अगस्त को शुक्र आपणकर दशम भाव को चली आसिबे। एठारे शुक्रंकर स्थिति तो भल रहुची, किंतु शनि आपणकर षष्ठ भाव में विराजमान अछंती। तो मंगल आपणकर द्वादश भाव में विराजमान अछंती। तेबे स्वास्थ्य तो आपणकर भल रहुची, किंतु आपणकर पंचम भावर अधिपति शनि आपणकर षष्ठ भाव में गोचर करुछंती। षष्ठ भावटी होइथाय रोग, ऋण, शत्रुर भाव। राहु आपणकर पंचम भाव में विराजमान अछंती। तो बंधु माने पंचम भावटी हेउची पेटर भाव। तो यही समय रे आपणकर पेट जनित समस्या देखा देबो। एही समय रे आपणकर इंडाइजेशन भली समस्या देखा देबो। तेणु आपणको आपणकर खाद्य पानीय उपरे विशेष ध्यान देबार अछि। कारण प्रथमे तो आपणकर पंचम भाव में राहु विराजमान अछंती। द्वितीय रे आपणकर पंचम भावर अधिपति शनि आपणकर षष्ठ भाव में विराजमान अछंती। तेणु आपण जेते पारिबे बाहर खाद्य को अवॉइड करंतु एवं हेल्दी फूड खाइबा पई चेष्टा करंतु। तेबे बंधु माने जे पर्यंत राहु आपणकर पंचम भाव में अछंती एवं शनि आपणकर षष्ठ भाव में विराजमान अछंती से पर्यंत आपणको आपणकर खाद्यर विशेष ध्यान रखिबार अछि। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही अगस्त मास 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती शनि। शनि आपणक कुंडलीर षष्ठ भाव में विराजमान अछंती एवं आपणक कुंडलीर पंचम भाव में राहु विराजमान अछंती। तेबे 17 अगस्त को सूर्यंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरकू पड़िबो। गुरुंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरकू रहुची, जहा फल रे आपणक मध्यरे ज्ञान बढ़िबो। जदि पाठपढ़ा रिलेटेड आपण जेकोसी स्टेप नेबाकू चाहुचंती, किछि एडमिशन किछि फॉर्म फिलअप करबाकू चाहुचंती, तो 17 अगस्त पर समय आपणक पई बहुत भल रहिबो। गुरुंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव में रहुथिबा कारणरू आपणक मध्यरे ज्ञान बढ़िबो, मैच्योरिटी लेवल बढ़िबो। किंतु राहु मध्य आपणकर पंचम भाव में अछंती, जहा फल रे आपण एग्जाम टाइम रे कन्फ्यूज होई जिवे। कारण राहु हेउचंती भ्रमित ग्रह। से आपण को प्रत्येकटी क्षेत्र रे भ्रम रे पकाइबे, आपण को कन्फ्यूज कराइबे। किंतु बृहस्पतिंकर दृष्टि पंचम भाव में रहुथिबा कारणरू आपणकर बहुत गुडी एडजस्ट होई जिवो। आपणक मध्यरे स्टेबिलिटी आसीबो, आपणक मध्यरे मैच्योरिटी आसीबो। आपणकर जदि अगस्त मास रे किछि एग्जाम अछि तो 16 अगस्त पर आपणक पई एग्जाम भल रहिबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो
ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶନି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ରାହୁ। ତ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ପରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଡାଉଟ୍ସ ଆଣିବେ, ଆପଣ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ସନ୍ଦେହ କରିବେ ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବା କାରଣରୁ ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଡୋମିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ପାରିବେ ନିଜ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବନାଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସେତେଟା ଭଲ ରହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ନ କରି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟିକୁ ଏତେ ଭଲ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ନିଜର ସ୍ୱଗୃହ ଉପରେ ରହୁଛି। ଅଷ୍ଟମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେଟା ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ହୋଇନପାରେ, କାରଣ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦ୍ୱାଦଶ, ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟିକୁ ଏତେ ଭଲ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇ ନଥାଏ। ତ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆଭରେଜ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ଅର୍ଥାତ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ତ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଏମିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସଟି ଭାଗ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ, କାରଣ ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ସବୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ଟ୍ରେଡିଂରେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯିଏକି ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ଥରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 21 ଅଗଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ। ତ ଆପଣ ନିଜର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଉଠାଇ ପାରିବେ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ।
ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନେସ୍ ରହିବ। ତ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି ଟାର୍ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ବେପାରକୁ ନେଇ ଆପଣ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ରହିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖାଦେଉଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଏବଂ ପାଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।